أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما يتلوه لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والناظر فی عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم اپنی 29th منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ I'm very much excited، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ لوگوں کی محنت اور میری بھی محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ ایوری ڈے ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہوتے تھے کہ ایک پارہ سن لیں، اور میری بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں، کیونکہ آپ لوگوں نے اسماء الحسنہ بھی یاد کرنے ہوتے تھے، اپنا سبق بھی سنانا ہوتا تھا، ٹیسٹ بھی دینا، ساتھ اپنے اذکار کرنے، ساتھ اپنے نوافل ادا کرنے، رات کو قیام کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اب شروع کرتے ہیں 29 پارہ، اور الحمدللہ ہمارا آغاز ہوگا سورۃ ملک سے۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے قرآن پاک کے آخر تک زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ تقریباً ان سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، جنت و دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات و تسلی دینا ہے۔ چونکہ یہ پچھلی صورتوں کے مقابلے میں مختصر صورتیں ہیں، اس لیے ان سب کے الگ الگ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جس صورت میں ضرورت محسوس ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ اس کا تعارف دیکھ لیں گے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہے اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر کام کرتا ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد بیان کر دیا، تاکہ وہ یہ آزمائے، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر کام کون کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے
तुम खुदाए रहमान की तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे। अब फिर से नजर दौड़ा कर देखो, तुम्हें कोई रखना नजर नहीं आएगा। फिर बार बार नजर दौड़ाओ, नतीजा यही होगा कि नजर थक हार कर तुम्हारे पास नामुराद लौट आएगी। और आया नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, और हमने करीब वाले आसमान को रोशन चिरागों से सजा रखा है और उनको शयातीन पर पत्थर बरसाने का जरिया भी बनाया है, और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर का मामला किया है, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो उसके धाड़ने की आवाजें सुनेंगे और वो जोश मारती होगी। ऐसा लगेगा जैसे वो गजब से फट पड़ेगी। जब भी उसमें काफरों का कोई गिरोह फेंका जाएगा तो उसके मुहाफिज उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था। वो कहेंगे कि हाँ, बेशक हमारे पास खबरदार करने वाला आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम बड़ी भारी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे कि काश हमने सुना होता और हमने समझ से काम लिया होता तो आज हम दोजख वालों में शामिल ना होते। और आया नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, इस तरह वो अपने गुनाहों का खुद एतराफ कर लेंगे। अब फिर फरमाया कि फटकार है दोजख वालों पर, इसके बरखिलाफ जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए बेशक मगफरत और बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात छुपा कर करो या जोर से करो, सब उसके इल्म में है, क्योंकि वो दिलों तक की बातों का पूरा इल्म रखने वाला है। भला जिसने पैदा किया वही नहीं जानेगा, जबकि वो बहुत बारीक बीन और मुकम्मल तौर पर बखबर है। अब देखिए, हमने कितनी मर्तबा ये बात पढ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग अस। अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो दिलों के हाल भी जानते हैं। अगर हमारा ये अकीदा पुख्ता हो जाए, अगर हमें इन आयात पर यकीन का दर्जा मिल जाए, तो फिर हम कभी कोई ऐसी नाफरमानी का काम ना करें जो मेरे रब को नापसंद है। क्योंकि असल में मकसद तो यही है ना कि जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो फिर क्या जवाब देंगे। जब हमें ये डर नहीं होता कि हमने अपने रब के सामने हाजिर होकर इन बातों का जवाब देना है जो हम छुप के कर रहे हैं, या हम उनको गलत तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं। और जब हमारा ये डर और एहसास होगा ना कि हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो हमारी जिंदगियां जरूर संवर जाएंगी। इसीलिए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरत मुल्क जो है वो कब्र के अजाब से बचाती है, और इसीलिए हम हर रात को भी इसको पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को राम कर दिया, लिहाजा तुम उस पर चलो फिरो और उसका रिस्क खाओ, और उसी के पास दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम्हें जमीन में दंसा दे तो वो एकदम थरथराने लगे? या क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा है। और आय नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, और उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पैगंबरों को झुटलाया था, फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा है। और क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा कि वो परों को फैलाए हुए होते हैं और समेट भी लेते हैं? उनको खुदाए रहमान के सिवा कौन थामे हुए है? यकीनन वो हर चीज की खूब देखभाल करने वाला है। भला खुदाए रहमान के सिवा कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो नीरे धोखे में पड़े हुए हैं। अगर वो अपना रिस्क बंद कर दे तो भला कौन है जो तुम्हें रिस्क अता कर दे? इसके बावजूद वो सरकशी और बेजारी पर जमे हुए हैं। भला जो शख्स अपने मुंह के बल ऊंधा चल रहा है, वो मंजिल तक ज्यादा पहुंचने वाला होगा, या जो एक सीधे रास्ते पर सीधा सीधा चल रहा है? कह दो कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम थोड़ा ही शुक्र अदा करते हो। और आया नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी के पास तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि ये वादे का दिन कब पूरा होगा। कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, और मैं तो बस साफ साफ तरीके से खबरदार करने वाला हूँ। फिर जब वो इस क़यामत के अजाब को पास आता देख लेंगे तो काफरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा, ये है वो चीज जो तुम मांगा करते थे। ए पैगंबर, इनसे कहो कि जरा ये बताओ कि चाहे अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या फिर हम पर रहम फरमा दे, दोनों सूरतों में काफरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा सकता है? कह दो कि वो रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए हैं
और उसी पर हमने भरोसा किया है। चुनाचे अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है जो खुली गुमराही में मुब्तला है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि कह दो, जरा ये तो बतलाओ कि अगर किसी सुबह तुम्हारा पानी नीचे को उतर कर गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हें चश्मों से उबलता हुआ पानी ला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल मुल्क कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल कलम। ये सूरह मक्की सूरह है, इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। ए पैगंबर, कसम है कलम की और उस चीज की जो वो लिख रहे हैं। अपने परवरदिगार के फजल से तुम दीवाने नहीं हो और यकीन जानो तुम्हारे लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा और यकीनन तुम अखलाक के आला दर्जे पर हो। और आया नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, चुनाचे तुम भी देख लोगे और ये लोग भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवानगी में मुब्तला है। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो अपने रास्ते से भटक गया है और उन लोगों को भी खूब जानता है जिन्होंने सीधी राह अख्तियार की है। लिहाजा तुम इनकी बातों में ना आना जो तुम्हें झुटला रहे हैं। ये चाहते हैं कि तुम ढीले पड़ जाओ तो वो भी ढीले पड़ जाएं। और किसी भी ऐसे शख्स की बातों में ना आना जो बहुत कस्में खाने वाला और बेवकूफ शख्स हो, ताने देने का आदी है, चुगलियां लगाता फिरता है, भलाई से रोकने वाला, ज्यादती करने वाला, बदअमल है, बदमिजाज है और इसके अलावा निचले नस्ब वाला भी है। और आया नंबर 14 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि वो बड़ा मालदार और औलाद वाला है, जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं। आया नंबर 16 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अनकरीब हम उसकी सूंड पर दाग लगा देंगे। हमने उन मक्का वालों को इस तरह आजमाइश में डाला है जैसे एक बाग वालों को उस वक्त आजमाइश में डाला था जब उन्होंने कसम खाई थी कि सुबह होते ही हम इस बाग का फल तोड़ लेंगे। और आया नंबर 18, और वो ये कहते हुए कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। फिर हुआ ये कि जिस वक्त वो सो रहे थे उस वक्त हमारे परवरदिगार की तरफ से एक बला उस बाग पर फेरा लगा गई, जिससे वो बाग सुबह को कटी हुई खेती की तरह हो गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी कि अगर फल तोड़ने हैं तो अपने खेत की तरफ सवेरे सवेरे निकल चलो। चुनाचे वो एक दूसरे से चुपके चुपके ये कहते हुए रवाना हुए कि आज कोई मस्कीन तुम्हारे पास उस बाग में ना आने पाए। और वो बड़े जोरों में तेज तेज चलते हुए निकले। आया नंबर 26, फिर जब उस बाग को देखा तो कहने लगे कि हम जरूर रास्ते से भटक गए हैं। फिर कुछ देर के बाद कहा कि नहीं, बल्कि हम सब लुट गए हैं। उनमें जो शख्स सबसे अच्छा था वो कहने लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते हो। कहने लगे कि हम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते हैं, यकीनन हम जालिम थे। फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर एक दूसरे को मलामत करने लगे। फिर सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि अफसोस है हम सब पर, यकीनन हम सब ने सरकशी इख्तियार कर ली थी। क्या बईद है कि हमारा परवरदिगार हमें इस बाग के बदले इससे अच्छा अता फरमा दे। बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। अजाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अजाब यकीनन सबसे बड़ा है। काश के ये लोग जानते। और आया नंबर 34, अलबत्ता मुत्तकियों के लिए उनके परवरदिगार के पास नेमतों भरे बागात हैं। भला क्या हम फरमाबरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे। तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसी बातें तय कर लेते हो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हें वहां वही कुछ मिलेगा जो तुम पसंद करोगे, या तुमने हमसे क्यामत के दिन तक बाकी रहने वाली कस्में ले रखी हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम तय करोगे। ए पैगंबर, इनसे पूछो कि इनमें से कौन है जिसने इस बात की जमानत ले रखी है। क्या खुदाई में इनके माने हुए कुछ शरीक हैं जो ये जमानत लेते हैं, या फिर ले आए अपने उन शरीकों को। अगर वो सच्चे हैं, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और उनको सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो ये सजदा नहीं कर सकेंगे। और आया नंबर 43, इनकी निगाहें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छाई होगी। उस वक्त भी उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जब ये लोग सही सालिम थे। उस वक्त कुदरत के बावजूद ये इनकार करते थे। अल्लाह अकबर। अब देखें कि वो जब दुनिया में सजदा नहीं करते थे ना, जब अजान की आवाज सुनते थे, तो आखिरत में भी नहीं सजदा कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लिहाजा पैगंबर, जो लोग इस कलाम को झुटला रहे हैं उन्हें मुझ पर छोड़ दो। हम उन्हें इस तरह धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ। यकीन रखो कि मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तुम इनसे कोई उजरत मांग रहे हो कि वो तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं, या उनके पास कोई गायब का इल्म है जिसे वो लिख रहे हो। ए पैगंबर, तुम अपने परवरदिगार का हुक्म आने तक सब्र किए जाओ और मछली वाले की तरह मत हो जाना।
جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اور آیت نمبر 49، اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب کر لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر لیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا ہی دیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص دیوانہ ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ القلم کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ دینے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک ہو گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی، اور جو عاد کے لوگ تھے ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کر دیا گیا۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 7 دن لگاتار مسلط کر رکھا، چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں پر کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس کے پہلے کے لوگوں نے بھی، اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ اور آیت نمبر 13، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے، اور آسمان پھٹ پڑے گا، اور وہ اس دن بالکل بے رونق ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی اس طرح کی ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ پھر جس کسی کو اس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ کہے گا کہ لوگوں لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں ہوگا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اور آیت نمبر 25، رہا وہ شخص اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میری موت پر ہی میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیروں سے پکڑو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ اور یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج یہاں نہ ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی اسے کھانے کی کوئی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے۔ غسلین اصل میں اس پانی کو کہتے ہیں جب کوئی زخم دھویا جاتا ہے نا، تو وہ جو پانی دھونے سے گرتا ہے اس کو غسلین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جہنمیوں کی وہ غذا ہوگی جو زخموں کے پانی سے مشابہ ہوگی۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہونا، کیا ایسی سزائیں تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، وہ تو رحمان ہے رحیم ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دردناک سزائیں کہ ہم سن کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ آخرت میں معاملہ صرف عمل کی بیس پہ ہوگا۔ اور آیت نمبر 37، جن کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب میں قسم کھاتا ہوں
اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ تو یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ یہ کلام تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اور اگر بالفعل یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شارک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اس کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الحاقہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المعارج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلند تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اسی کی طرف سے ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور آیہ نمبر 5، لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو۔ یہ لوگ اسے ذرا دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تل جھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا پوچھے گا بھی نہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی بھی دیے جائیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور زمین کے سارے باشندے، اور پھر ان سب کو فدیے میں دے کے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور مال اکٹھا کیا ہوگا اور پھر اسے گن گن کر رکھا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مال و دولت میں ایک مقررہ حق ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا، اور جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 28، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اپنی امانتیں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اے پیغمبر، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر۔ اور آیہ نمبر 38، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ خود جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں وہ غروب ہوتے ہیں، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی بےہودہ باتوں میں مصروف اور کھیل کود میں پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت معارج مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت نوح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा कि वो अपनी कौम को खबरदार करे कबल इसके कि उन पर कोई दर्दनाक अजाब आ खड़ा हो। चुनाचे उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मगफरत फरमाएगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है और फिर वो हटाया नहीं जाता, काश कि तुम समझते होते। फिर नूह ने अल्लाह सुब्हान तआला से कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात और दिन हक की दावत दी है, लेकिन मेरी दावत का इसके सिवा कोई नतीजा नहीं हुआ कि वो ज्यादा भागने वाले हो गए। और मैंने जब भी उन्हें दावत दी ताकि आप उनकी मगफरत फरमाए, तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे डाली, अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लिए, अपनी बात पर अड़े रहे और तकब्बर ही तकब्बर का मुजाहरा करते रहे। फिर मैंने उन्हें पुकार पुकार कर दावत दी, फिर मैंने उनको एलानिया भी बात कही और चुपके चुपके भी समझाया। चुनाचे मैंने उनसे कहा कि अपने परवरदिगार से मगफरत मांगो, यकीन जानो कि वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और तुम्हारी खातिर नहरें मुहैया कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत से बिल्कुल नहीं डरते हो, हालांकि उसने तुम्हें तख्लीक के मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर पैदा किया है। और आया नंबर 15, क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए और उनमें से चांद को नूर बनाकर सूरज को चिराग बनाकर पैदा किया, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से बेहतरीन तरीके पर उगाया है। फिर वो तुम्हें दोबारा उसी में भेज देगा और वहीं से फिर बाहर निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया है ताकि तुम इसके खुले हुए रास्तों पर चलो। नूह ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, हकीकत यह है कि इन लोगों ने मेरा कहा नहीं माना और उन सरदारों के पीछे चल पड़े जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं दिया, और उन्होंने बड़ी भारी मकारी से काम लिया है। और आया नंबर 23, और अपने आदमियों से कहा है कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, न वुद और सवा को किसी सूरत छोड़ना, और न यगूत याऊक और नसर को छोड़ना, ये उनके बुतों के नाम थे। इस तरह उन्होंने बहुत सौ को गुमराह कर दिया, लिहाजा या रब आप भी अब उनको गुमराही के सिवा किसी और चीज में तरक्की ना दीजिए। इन लोगों के गुनाहों की वजह से ही इन्हें गर्क किया गया, फिर आग में दाखिल किया गया और उन्हें अल्लाह को छोड़कर कोई हमायती मुयस्सर नहीं आएगा। और नूह ने भी ये कहा, क्या मेरे परवरदिगार, इन काफरों में से कोई एक बशिंदा भी जमीन पर बाकी ना रखिए। अगर आप इनको बाकी रखेंगे तो ये आपके बंदों को गुमराही करेंगे और इनकी जो औलाद पैदा होगी वो भी बदकार और पक्की काफर ही पैदा होगी। मेरे परवरदिगार, मेरी भी बख्शिश फरमा दीजिए और मेरे वालदैन की भी, हर उस शख्स की भी जो मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल हुआ है, और तमाम मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की भी, और जो जालिम लोग हैं उनको तबाही के सिवा कोई और चीज अता ना फरमाइए। यहाँ पे हमारी सूरत नूह मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल जिन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरा भी मक्की सूरा है, इसमें 28 आयात हैं और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पैगंबर कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान गौर से सुना और अपनी कौम से जाकर कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में हरगिज शरीक नहीं मानेंगे। और आया नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ये कि हमारे परवरदिगार की बहुत ऊंची शान है, उसने ना कोई बीवी रखी है और ना कोई बेटा। और ये कि हम में से बेवकूफ लोग अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हकीकत से बहुत दूर हैं। और ये कि हमने ये समझा था कि इंसान और जिन्नात अल्लाह के बारे में झूठी बातें नहीं कहेंगे, और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नात के कुछ लोगों की पनाह लिया करते थे। इस तरह इन लोगों ने जिन्नात को सर पर चढ़ा दिया था। और आया नंबर 7, और ये कि जैसा गुमान तुम लोगों का था, इंसानों ने भी यही गुमान किया था कि अल्लाह किसी को भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं देगा। और ये कि हमने आसमान को टटोलना चाहा तो हमने पाया कि वो बड़े सख्त पहरेदार और शोले से भरा हुआ है। और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान की कुछ जगहों पर जा बैठा करते थे, लेकिन अब जो कोई सुनना चाहता है वो देखता है कि एक शोला उसके पीछे लगा हुआ है। और ये कि हमें ये भी पता नहीं था कि आया आसमान वालों से कोई बुरा मामला करने का इरादा किया गया है या उनके परवरदिगार ने उनको राह रास्त दिखाने का इरादा फरमाया है। और आया नंबर 11, और ये कि हम में से कुछ नेक हैं और कुछ ऐसे नहीं हैं, और हम मुख्तलिफ तरीकों पर चले आ रहे हैं। और ये कि हाँ, हम जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और ना ही कहीं भाग कर उसे बेबस कर सकते हैं। और ये कि जब हमने हदायत की बात सुन ली
और हम इस पर ईमान ले आए। चुनाचे जो कोई अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए तो उसको ना किसी घाटे का अंदेशा है और ना किसी ज्यादती का। और ये कि हम में से कुछ तो मुसलमान हो गए हैं और हम में से अब भी कुछ जालिम हैं। चुनाचे जो इस्लाम ला चुके हैं उन्होंने हदायत का रास्ता ढूंढ लिया है, और रहे वो लोग जो जालिम थे तो वो जहन्नम का ईंधन होंगे। और आय नंबर 16, और ए पैगंबर, अहले मक्का से कहो कि मुझ पर ये वही भी आई है कि अगर ये लोग रास्ते पर आकर सीधे हो जाएं तो हम इन्हें वाफर मिकदार में पानी से सैराब कर देंगे ताकि इसके जरिए उनको आजमाए। और जो कोई अपने परवरदिगार की याद से मुंह मोड़ेगा अल्लाह उसे अजाब में डाल देगा। और ये कि सजदे तो तमाम तर अल्लाह का हक है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी और की इबादत मत करो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसकी इबादत करने के लिए खड़ा हुआ तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये लोग उस पर टूट पड़ रहे हैं। और आय नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि कह दो मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं मानता। कह दो कि तुम्हारा कोई नुकसान मेरे इख्तियार में नहीं है और ना ही कोई भलाई। कह दो कि मुझे अल्लाह से ना कोई बचा सकता है और ना मैं उसे छोड़कर कोई पनाह की जगह पा सकता हूँ। और आया नंबर 23, अलबत्ता जिस चीज पर मुझे इख्तियार दिया गया है वो अल्लाह की तरफ से बात पहुंचा देना है और उसके पैगाम है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें ऐसे लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये लोग नाफरमानी करते रहेंगे यहाँ तक कि जब वो चीज उन्हें नजर आ जाएगी जिससे उन्हें डराया जा रहा है तो उस वक्त उन्हें पता चल जाएगा कि किसका मददगार कमजोर है और कौन तादाद में कम है। कह दो कि मुझे मालूम नहीं है कि जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है आया वो नजदीक है या मेरा परवरदिगार उसके लिए कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर फरमाता है। वही सारे भेद जानता है, चुनाचे वो अपने भेद पर किसी को मतला नहीं करता सिवाय किसी पैगंबर के जिसे उसने अपने कलाम के लिए पसंद फरमा लिया। ऐसी सूरत में वो उस पैगंबर के आगे और पीछे कुछ मुहाफिज लगा देता है। और अब इस सूरत की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि अल्लाह जान ले कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचा दिए हैं और वो तो उनके सारे हालात का अहाता किए हुए है और उसने हर चीज की पूरी गिनती कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सूरत अल जिन कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल मुज़म्मिल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की सूरह है, इसमें 20 आयतें हैं और 2 रुकू। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादर में लिपटने वाले रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। रात का आधा हिस्सा या आधे से कुछ कम कर लो या उससे कुछ ज्यादा कर लो और कुरान की तलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। बेशक रात के वक्त उठना ऐसा ही अमल है जिससे नफ्स अच्छी तरह कुचला जाता है और बात भी बेहतर तरीके पर कही जाती है। दिन में तो तुम लंबी मसरूफियात में मसरूफ रहते हो और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और सबसे अलग होकर पूरे के पूरे उसी के हो रहो। वो मशरिक और मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए उसी को कारसाज बना लो। और जो बातें ये काफिर लोग कहते हैं उस पर सब्र से काम लो और खूबसूरती के साथ उनसे किनारा कर लो। और आय नंबर 11, और तुम्हें झुटलाने वाले जो ऐशो इशरत के मालिक बने हुए हैं उनका मामला मुझ पर छोड़ दो और उन्हें थोड़े दिन और मोहलत दे दो। यकीन जानो कि हमारे पास सख्त बेड़ियां हैं और दहकती हुई आग है और गले में फंस जाने वाला खाना है और दुख देने वाला अजाब है। उस दिन जब जमीन और पहाड़ लर्ज उठेंगे और सारे पहाड़ रेत के बिखरे हुए तौदे बनकर रह जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि झुटलाने वालों, यकीन जानो हमने तुम्हारे पास तुम पर गवाह बनाने वाला एक रसूल उसी तरह भेजा है जैसे हमने फिरौन के पास एक रसूल भेजा था। फिर फिरौन ने रसूल का कहना नहीं माना तो हमने उसे एक ऐसी पकड़ में ले लिया जो उसके लिए जबरदस्त वबाल थी। अगर तुम भी ना माने तो फिर उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना देगी और जिस दिन आसमान फट पड़ेगा। अल्लाह के वादे को तो पूरा होकर रहना है, ये एक नसीहत की बात है। अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार कर ले। और अब आया नंबर 20 जो इस सूरह की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2 तिहाई रात के करीब और कभी आधी रात को कभी 1 तिहाई रात तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हो और तुम्हारे साथियों में से भी एक जमात ऐसा ही करती है। और रात और दिन की ठीक ठीक मिकदार अल्लाह ही मुकर्रर फरमाता है। उसे मालूम है कि तुम उसका ठीक ठीक हिसाब नहीं रख सकोगे, इसलिए उसने तुम पर अनायत फरमाई है। अब तुम इतना कुरान पढ़ लिया करो जितना आसान हो। अल्लाह को इल्म है कि तुम में से कुछ लोग बीमार हैं और कुछ दूसरे ऐसे होंगे जो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जमीन में सफर कर रहे होंगे और कुछ ऐसे हैं
جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لو جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو، اچھے والا قرض، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہوگی۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ المزمل مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المدثر۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو، کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 11، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ آیت نمبر 16، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی ہے، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی ہے۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ تو کسی کو باقی رکھے گی اور نہ ہی کچھ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جلسا دینے والی چیز ہے۔ اس پر 19 کرندے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے یہ کرندے کوئی اور نہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان کی جو تعداد مقرر ہے وہ صرف اس لیے کہ ان کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل ایمان کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑے، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 31، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ آیت نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ غور کیجیے اس بات کو کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 49، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں یا کسی شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اسے ڈرا جائے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ المدثر مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ القیامہ۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی،
اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب آنکھیں چندھا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اور آیت نمبر 14 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے۔ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اس کا یاد کرانا اور اس کو پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اسے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 22 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ خبردار، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور تیمارداروں کی طرح سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں لپٹ جائیں گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکا جاتا تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور ٹھیک ٹھاک کیا، اس کے علاوہ پھر اسی سے مرد اور عورت کی 2 صنفیں بنائی۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر زندہ کر سکے؟ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ القیامہ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الدہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار بن جائے یا وہ ناشکرا بن جائے۔ ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہوگا، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا، ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ وہ ان باغوں میں آرام دہ اور اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ تو دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ ہی کڑاکے کی سردی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سامنے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور پر ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 15 اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایک ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، وہاں کے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش کر رہے ہوں گے
जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। जब तुम उन्हें देखोगे तो यूं महसूस होगा कि जैसे बिखरे हुए मोती। और हकीकत तो ये है कि जब तुम वो जगह देखोगे तो तुम्हें नेमतों का एक और जहान और एक बड़ी सल्तनत नजर आएगी। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास और दबेज रेशम के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगनों से आरास्ता किया जाएगा, और उनका परवरदिगार उन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा और फरमाएगा कि ये है तुम्हारा इनाम, और तुमने दुनिया में जो मेहनत की थी उसकी पूरी पूरी कदरदानी की गई है। और आय नंबर 23, ए पैगंबर, हमने ही तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार के हुक्म पर साबित कदम रहो और इन लोगों में से किसी नाफरमान या काफिर की बात ना मानना, और अपने परवरदिगार के नाम का सुबह शाम जिक्र करते रहो, और कुछ रातों को भी उसके आगे सजदा किया करो और रात के लंबे वक्त में उसकी तस्बीह करो। ये लोग तो दुनिया की फौरी चीजों से मोहब्बत करते हैं और अपने आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नजरअंदाज किए हुए हैं। हमने ही उन्हें पैदा किया है और उनके जोड़ जोड़ मजबूत किए हैं, और हम जब चाहें उनके बदले उन जैसे दूसरे पैदा कर दें। हकीकत यह है कि ये एक नसीहत की बात है। अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम चाहोगे नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और अब इस सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और ये जो जालिम लोग हैं इनके लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अद-दहर कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल-मुरसलात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह भी मक्की सूरह है। इसकी 50 आयात हैं और 2 रुकू हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कसम है उन हवाओं की जो एक के बाद एक भेजी जाती हैं, फिर जो आंधी बनकर जोर से चलती हैं और जो बादलों को खूब अच्छी तरह फैला देती हैं। फिर कसम है उन फरिश्तों की जो हक और बातिल को अलग अलग कर देते हैं, फिर नसीहत की बातें नाजिल करते हैं जो या तो लोगों के लिए माफी बनने का सबब बनती हैं या उनको डराने का। यकीनन वो वाकया जरूर पेश आकर रहेगा जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। और आय नंबर 1, चुनाचे वो वाकया उस वक्त होगा जब सितारे बुझा दिए जाएंगे और जब आसमान को चीर दिया जाएगा और जब पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे और जब पैगंबरों के जमा होने का वक्त आ जाएगा। कोई पूछेगा कि इस मामले को किस दिन के लिए मुलतवी किया गया है, तो जवाब यह है कि फैसले के दिन के लिए। और तुम्हें क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या चीज है? बड़ी खराबी होगी उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। कि हमने पहले लोगों को हलाक नहीं किया, फिर उन्हीं के पीछे बाद वालों को भी चलता कर देंगे, और ऐसा ही सुलूक हम मुजरिमों के साथ किया करते हैं। बड़ी खराबी होगी उस दिन ऐसे लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। और आय नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर हमने उसे एक मुकर्रर वक्त तक एक मजबूत करार की जगह में रखा, फिर हमने तवाज़न पैदा किया, चुनाचे अच्छा तवाज़न पैदा करने वाले हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बड़ी खराबी होगी उस दिन ऐसे लोगों की जो हक को झुटलाते हैं। क्या हमने जमीन को ऐसा नहीं बनाया कि वो सिमट कर रखने वाली है, जिंदों को भी और मुर्दों को भी, और हमने उसमें गड़े हुए और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पैदा किए और तुम्हें मीठे पानी से शराब करने का इंतजाम किया। बड़ी खराबी होगी उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। उनसे कहा जाएगा कि चलो अब उस चीज की तरफ जिसे तुम झुटलाया करते थे, चलो उस साइबान की तरफ जो 3 शाखों वाला है। और आया नंबर 31, जिसमें ना तो ठंडक वाला साया है और ना ही वो आग की लिपट से बचा सकता है। वो आग तो महल जैसे बड़े बड़े शोले फेंकेगी, ऐसे लगेगा जैसे वो जर्द रंग के ऊंट हो। बड़ी खराबी होगी उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। ये ऐसा दिन है जिसमें ये लोग बोल नहीं सकेंगे और ना उन्हें इस बात की इजाजत होगी कि वो कोई उज़र पेश कर सके। बड़ी खराबी है उस दिन ऐसे लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। ये फैसले का दिन है। हमने तुम्हें और पिछले लोगों को इकट्ठा कर लिया है। अब अगर तुम्हारे पास कोई दाव है तो मुझ पर दाव चला लो। बड़ी खराबी होगी उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार, वो बेशक सायों और चश्मों के दरमियान होंगे और अपने मन पसंद मेवों के दरमियान होंगे। उनसे कहा जाएगा कि मजे से खाओ और पियो उन अमाल के बदले जो तुम किया करते थे। आय नंबर 44, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला देते हैं। बड़ी खराबी है उस दिन ऐसे लोगों के लिए जो हक को झुटलाते हैं। ए काफरो, कुछ वक्त खा पी लो
मज़े उड़ा लो, हकीकत में तुम लोग मुजरिम हो। बड़ी खराबी है उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुठलाते हैं। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुक जाओ, तो वो झुकते नहीं हैं। बड़ी खराबी है उस दिन उन लोगों के लिए जो हक को झुठलाते हैं। अब इस सूरह की आखिरी आया और इस पारा की भी आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब इसके बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 29 पारा मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अमल करने वाला बना दे। अब आप ये देखिए कि वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कुरान बड़ा मुश्किल है, अब देखिए कि कुरान तो बहुत आसान है। अमल करने वाली तमाम की तमाम आयात बैयना है, पूरी समझ आती है। सिर्फ कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनके लिए हमें दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे वरासत का कानून है, अदल का कानून है, तलाक और इद्दत का कानून है। उसके लिए क्योंकि हर एक की सिचुएशन फर्क होती है, तो फिर हमें उस वक़्त उनसे पूछना पड़ता है जिन्होंने कुरान का इल्म लिया हुआ है। बस इतनी सी बात है, बाकी अमल के लिहाज से तो सब चीज़ें बैयना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।